services. His impressive credentials include being a certified data management professional and certified in blockchain essentials by IBM. He has also been recognized in the Karnataka Book of Records for his speaking engagement at Avotech 2023. As a renowned expert, Mr. Subramaniam has delivered keynote speeches at prestigious forums such as AICTE, TASK, TRAI, and the Department of Telecom, Government of India. He is also an expert mentor for MBA students at Mahindra University and an Much respected principal and esteemed faculty and all my dear students. Hello VVIT. So by this time I am actually coming onto the stage. I have heard someone shouting here and there. Don't be, I'm not just like that. The moment I started looking at you from there, I thought, I am overdressed today. So good that I didn't wear a suit or a blazer, which I typically do. So I should have come with a normal jeans or kind of thing, right? So how are you all? Fine? Good? So I'm actually remembering my college days by looking at you all. I graduated from VIT Vellore. Just ఒక V ముందు additional అంతే. You are from VVIT. But I started working in the companies. Then I started missing the college life. So you are today in a place which you will be spending 4 years. Correct? Is it right? 4 years? 5, huh? How many of you want to spend more time in college? Then you can fail. Easy. మన చేతుల్లోనే పని కదా. So 4 years is not a small time. It's a very good time. In your entire lifespan, beautiful journey, teenage, completing your teenage. Now that you are in a position where you are coming to get some degree, okay, which is a credibility on your shoulders, and you will then go outside, right? So this 4 years going to be your precious days. I say, how many of you have seen Happy Days movie? Very good. No, I should ask the question other way. How many of you not seen Happy Days movie? Okay. మనందరం ఫ్రెండ్స్ అమ్మా. Because even I didn't see Happy Days movie. Seriously, I only heard the songs and some scenes bits ఇక్కడ అక్కడ అలా చూసా అంతే. I didn't see the entire complete start నుంచి ఎండ్ దాకా హ్యాపీ డేస్ నేను చూడలేదు. Okay? Okay, how many of you are from local? I mean from Guntur, in and around Vijayawada? Everyone? Everyone? Anyone outside Andhra? No? Okay, 1, 2, okay, few members, fine. Now tell me, I'll ask one question. Why are you all here? Don't give me the answer like to listen to you or just మిమ్మల్ని పిలిచారు మేము అందుకే వచ్చాం అలా కదా. What is the purpose of you being joining in VVIT? ఓకే, నేను ఆన్సర్స్ కూడా నేనే చెప్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ ఆప్షన్. ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ త్రూ అవుట్ ద ఎంటైర్ లైఫ్. మీరు ఇక్కడ వేసుకున్న ఫౌండేషన్, ఆ పునాది మీదే మీరు నెక్స్ట్ వెళ్తారు, రైట్? ఈ విషయాలు నాకు ఇలాగే నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు చెప్తే, అబ్బో చెప్పొచ్చాడు అవ్వాయి, ఆహా వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొచ్చారు మా వాళ్ళు, ఇలాగే అనుకున్నా నేను. మీలో కొంతమంది అనుకోవచ్చు, దట్స్ ఫైన్, నాట్ అన్ ప్రాబ్లం. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్, వెన్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ కెరీర్, okay, whether it is a PG or a job or whatever it is, right? Then in that context, you will then should not repent. అంటే మీరు అప్పుడు బాధపడకూడదు, అర్రే 4 ఏళ్ళు పోయినాయే, 4 years అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, ఇక్కడికి చేస్తారు, అవి చేశారు, ఓకే ఫైన్. ఆల్ దీస్ వాట్ ఎవర్ షీ రెడ్ అబౌట్ మీ, మై ప్రొఫైల్, I earned in 12 years span of time. 12 ఏళ్ళు పట్టింది నాకు ఈ ప్రొఫైల్, ఈ క్రెడెన్షియల్ అన్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి. నథింగ్ విల్ కమ్ యూ ఇన్స్టెంట్. ఎస్, బట్ టుడే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్టెంట్. ఇన్స్టెంట్ కాఫీ, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్,
ఇవన్నీ ఇన్స్టెంట్గా వస్తే ఒకటి ఇన్స్టెంట్గా రాదు, అదే స్లీపు. ఇన్స్టెంట్ స్లీప్ రావాలి అంటే కొన్ని స్లోగా రావాలి. పడుకోగానే నిద్ర పట్టినోడే అదృష్టవంతుడు. మీరు అందరికి పడుతుంది అలాగా? ఓ శభాష్, ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ ప్యాట్ యువర్ బ్యాక్. గుడ్, you're already blessed. Many people are there across the globe who didn't get sleep. In order to get sleep, they are using pills, medicines. వాళ్ళకన్నా మనం చాలా నయం. 20 crores of Indians today, ఈ రోజున నైట్ ఫుడ్ తినకుండా పడుకుంటారు. ఎవ్రీ డే 20 crores ఇండియన్. ఈరోజు ఎంత సివిలైజ్ అయిపోయాం, ఎంత అర్బనైజ్ అంటున్నాం, ఎంత గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్, still 20 crore people, statistics reveal that they are hunger. ఓన్లీ ఒక పూటే తింటున్నారు. మనం ఆ కేడర్లో లేం కదా. సో వీఆర్ బ్లెస్డ్. ఎస్, దెన్ వన్స్ యూ హ్యావ్ ఫుడ్, వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ స్లీప్, అండ్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అపాన్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ ఫర్ అదర్స్. అది మీరు ఒకలా చేయొచ్చు, రెండులా చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు, అలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టుగా మీరు కూడా ఒకరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లాగే చేయొచ్చు. ఈ 6 feet బాడీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 26 interviews బిఫోర్ క్రాకింగ్ ఎ జాబ్. 26 companies I failed. విఐటి వెల్లూరులో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 26 కంపెనీస్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. లిస్ట్ కూడా నాకు అలా బండ గుర్తుంది అంతే. స్టార్టింగ్ విత్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఈబే, గూగుల్, కామ్వాల్ట్, సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, సిస్కో, డెలాయిట్, క్యాపిటల్ ఐక్యూ, మ్యూసిగ్మా, క్యాటర్పిల్లర్ ల్యాబ్స్. ఓకే, అలా లిస్ట్ చాలా పెద్ద లిస్ట్. ఈ అన్ని కంపెనీస్లో some companies I didn't qualify for first round, some companies I didn't qualify for second round, some companies I didn't get through anything. Even before that, I failed in my IIT exams. I didn't get the rank in IIT. I am not a AIEEE or some NEET, BEAT, GEAT, మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోండి, ఏం కాదు నేను. Now you all should be very happy for the only reason that you are in safe hands, you are in blessed hands. You all have a wonderful campus and you all have access to very good infrastructure and excellent resources. దాన్ని మీరు ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ అందరికీ చెమటలు పడుతున్నాయి, చాలా ఇదిగా ఉంది, అవునా? సో చూడండి, మీరు మీ చేతుల్లో ఉన్న వాటినే ఫ్యాన్లుగా యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? పెంచేస్తున్నారు, నేను అన్న కొద్దీ పెంచేస్తున్నారు వాటి యూటిలైజేషన్. గుడ్. నా ఈ యూటిలైజేషన్ ఏదైతే మీరు ఇలాగ, దిస్ ఇస్ ద వే యు ఆర్ ఆప్టిమైజింగ్ ద యువర్ రీసోర్సెస్. అలా మీ కాలేజ్లో ఉన్న ల్యాబ్స్, మీ కాలేజ్లో ఉన్న లైబ్రరీ, మీ కాలేజ్లో ఉన్న ఈ క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరిని అంటే మీ ఫ్యాకల్టీని. ఇదేంటిది, ల్యాబ్స్ అన్నారు, ఓకే వాడుతాము, క్లాస్ రూమ్స్ ఓకే వాడతారు, లైబ్రరీ ఓకే ఎస్ వాడుకుంటారు, చదువుకుంటారు. అది ఫ్యాకల్టీని ఏంటి మరి? హౌ యు ఆర్ ఇట్లే ఫ్యాకల్టీ? సరదాగా బయటకు వెళ్ళడమా? ఎవరో అంటున్నారు అక్కడ. The more you utilize your faculty, the more they will learn and they will enable you to learn. అంటే మీరు ఇక్కడ because why I am telling here, these faculties will correct you. మీకు వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు తప్పుల్ని. ఏంటంటే ఒక చిన్నదైనా కావచ్చు, పెద్దదైనా కావచ్చు, ఇది తప్పమ్మా, ఇది ఇలా కాదు, ఇలా చేయాలి, అరే అబ్బాయి నువ్వు అలా చేయకు, విని ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా, ఇలా ఫ్యాకల్టీ చెప్తారు. ఓకే, బట్ ఈవెన్ ఎ సిల్లీ మిస్టేక్ ఆర్ ఎ స్మాల్ ఎర్రర్ మీరు చేయండి ఎక్కడ, వన్స్ యూ స్టెప్ ఇన్ ఏ కార్పొరేట్ లైఫ్, దే విల్ లాఫ్ ఎట్ యూ. నేను సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా.
ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కమిట్ ఎ సింగిల్ మిస్టేక్, అరే ఏ కాలేజ్ రా ఇడిది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఏం చేస్తున్నావమ్మా ఏంటిది. సో ద కైండ్ ఆఫ్ వే దే లుక్ ఎట్ యూ విల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. దట్స్ ద రీజన్ హియర్ మీ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేసి ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని చెప్పడానికి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని మీరు బాగా యూ హ్యావ్ టు గెయిన్ ఇమ్మెన్స్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఇన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్. ఇక్కడే చేసేసేయండి ఆల్ మిస్టేక్స్ యూ డూ హియర్. అలా అని చెప్పి వెళ్ళి 100 కిలోమీటర్స్లో బళ్ళు నడపడం కాదు. ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ hypothetical in nature. It's just that to whatever extent, whether you fail here, it's okay. You have an opportunity to pass. నేను ఇందాక తమాషాగా అన్నా సరే ఓకే, నాకు ఇప్పుడు చెమటలు పోస్తున్నాయి. గుడ్, దెర్ ఈస్ నో హార్మ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ హియర్. ఏది మీకు జాబ్ రావాలనుకున్నారు, వెరీ గుడ్. బట్ బిఫోర్ దాట్ యూ నీడ్ టు బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ జాబ్. జాయిన్ అయిపోతే వివిఐటీలో గ్యారంటీ జాబ్, అలా ఎవ్వరూ ఎక్కడా లేదు. టుడే ఇఫ్ యూ సీ 36% to 38% of IIT themselves, they don't have offers. They are not placed or something like that. Why? Because industry is changing a lot. The dynamics have changed a lot. Business, technological aspects. Gone are those days. That's what I have been discussing with principal sir and professor, that in my days when I joined TCS, Cognizant, okay, those days I have again got trained there for 6 months to before I moved to a project. But today it is not the case. Right? You need to be very much active in learning as well as enjoying. ఎంజాయ్ చేయొద్దు అని చెప్పట్లే, ఎంజాయ్ చేయండి. దాని లిమిట్ దానిదే, దీని లిమిట్ దీనిదే. Did you understand? Okay. Now, all of you are from state syllabus? Central CBSE board unnara? Yeah? Okay, good. ICSE? Oh, nice. Good. So, the mix of students. So, when we actually look, even within this mix of students also, the subjects, the way they studied, the board they attended, the exams they have written, everything changes, right? But now, all of you together are writing the same kind of exams, same kind of classes, depending on your subject. Yes? But you need to be unique in yourself. Ante USP antam. Ante what is USP? In a business terminology, it is called unique selling proposition. Why you? Meere enduku? First of all, college. Why VVIT? Then comes why department and why you? నేను మిమ్మల్నే ఎందుకు జాబ్, ఇప్పుడు జాబ్ కావాలని ఇంతమంది చేతులు ఎత్తారు కదా, వై యూ, మీరే ఎందుకు? దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీకు అది ఒక రోజులో రాదు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అసలు రాదు. బట్ యూ నీడ్ టు పేవ్ దట్ వే, one after other, significant kind of steps. ఫోకస్, అటెన్షన్ ఇప్పుడున్నంత తర్వాత ఉండదు. ఓకే, ఫస్ట్లో ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఎస్, ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యా, 80 కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో దూసుకెళ్ళిపోతాం, 120కి కూడా వెళ్ళిపోతాం. రైట్? రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బండి ఇస్తే ఇంకా అసలు ఆగేదే లేదు. అయితే యాక్సిడెంట్ అవ్వాలి, లేకపోతే పెట్రోల్ అయిపోవాలి. రైట్? బట్ అదే కైండ్ ఆఫ్ ఎంతూజియాజం యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ సెమిస్టర్. If you don't maintain that kind of enthusiasm and that kind of josh, you are the ones who are going to be loose. మీకే నష్టం అది. సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అ కంపెనీ బై నేమ్ సిస్కో? ఓకే, గుడ్. సిస్కో ఈజ్ అ గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్. నెట్వర్క్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న ఈ మొబైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వచ్చే ఈ సిగ్నల్స్ అవన్నీ కూడా నెట్వర్కింగ్, రౌటర్, స్విచెస్, ఈ హార్డ్వేర్. సిస్కో ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ. ఆ సిస్కో దే కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ CCNA. విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఎవరైనా? తెలియదులేండి. సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్కింగ్ అకాడమీ అని వాళ్ళది ఒక బాడీ ఉంది, వేర్ దే ప్రొవైడ్ ఇండస్ట్రీ సర్టిఫికేషన్స్ టు
స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు నేను చదువుతున్నప్పుడు విఐటిలో దే కేమ్ విత్ దిస్ సిస్కో సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ బై సిసిఎన్ఏ, సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్క్ అకాడమీ. అయితే 4 మాడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్. మాడ్యూల్ 1, మాడ్యూల్ 2, మాడ్యూల్ 3 అండ్ మాడ్యూల్ 4. ఈ 4 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఎవరైనా స్టూడెంట్, వాళ్ళకి నో రిటర్న్ టెస్ట్, నో గ్రూప్ డిస్కషన్, ఏం లేదు, డైరెక్ట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్, నేను అలాగే నవ్వా అప్పుడు. నాకు కూడా అదే జోష్ వచ్చింది. అరే ఇదేదో బాగుంది కదా, 4 మాడ్యూల్స్ అంట, 4 సర్టిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తాము, కంప్లీట్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా జాబ్ ఇంటర్వ్యూ. అసలు ఇంకెందుకు ఇది, మనకి మిగతా ఏం అవసరం లేదుగా, డేటాబేసు, సి లాంగ్వేజు, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవరిదా. అదే దాంట్లో మేము ఒక 11 మెంబర్స్ మా గ్యాంగ్ ఉండేది. గ్యాంగ్. కానీ అవేం చేయలే సినిమాల్లో లాగా, ఊరికే మీ దగ్గర చెప్పడానికే గ్యాంగ్. We all started and we applied for that particular certification. ఆ సిస్కో సర్టిఫైడ్ కోర్స్ దగ్గర మాడ్యూల్ 1 జోష్తో స్టార్ట్ చేసాం. ఎవ్రీ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడం, మొత్తం నేర్చుకోవడం. ఎలా అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టుడే ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దట్ మాడ్యూల్ 1 ఆఫ్ సిసిఎన్ఏ, నిద్రలు లేపడిగినా నేను చెప్తా. ఐఎమ్ దట్ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఓఎస్ఐ లేయర్స్. ఓఎస్ఐ మీకు టెక్నికల్స్ వెళ్ళను, ఆ లేయర్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ నాకు అవి గుర్తున్నాయి. ఎందుకంటే అప్పుడు అంత ఫోకస్డ్గా మాడ్యూల్ 1 కంప్లీట్ చేశాను నేను సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్క్ దాంట్లో. మాడ్యూల్ 1. మాడ్యూల్ 2కి వచ్చేసరికి సెమిస్టర్ 2, ఇది ఫస్ట్ సెమిస్టర్. మాడ్యూల్ 2కి వచ్చేసరికి సెమిస్టర్ 2లో వస్తాయి, మూవీకి వెళ్ళాలి, తర్వాత కొన్ని సైడ్ ఇవే వస్తాయి, మామూలే. వచ్చినాయి, నాకు వచ్చినాయి. దాంతో మాడ్యూల్ 2కి ఏమైంది, ఆ ఎంతూజియాజం, ఆ ఫోకస్, ఇగో ఇలా అరిచేది అన్నీ కొంచెం తగ్గి మాడ్యూల్ 2 కొంచెం, మాడ్యూల్ 3 వచ్చేసరికి థర్డ్ మాడ్యూల్ క్లాస్ ఉందా ఇవాళ, వెళ్ళాలా, ఎక్కడా క్లాసు, ఏ ఏ ఏ ఏ బిల్డింగు, ఓపెనా, ఓకే, అలా అయిపోయింది. మాడ్యూల్ 4 ఏమో ఫీజు కట్టారా అయిపోద్ది మాడ్యూల్ 4 ఒకటి అంటారు, ఒకటేదే. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఐ కంప్లీటెడ్ ఆల్ 4 మాడ్యూల్స్. ఎగ్జామ్, మరి ఇంటర్వ్యూ, మరి జాబ్ కోసం కదా మనం వచ్చింది కాలేజ్కి. వాడేమో ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టు డైరెక్ట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ ఆప్షన్, వై వీ షుడ్ లీవ్. సో ఐ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద 4 ఎగ్జామ్స్. మాడ్యూల్ 1, 2, 3 అవన్నీ 4 అన్ని ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసా. ఎలా, నా దగ్గర ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నా ల్యాప్టాప్లో, మా వాడు పక్కన కూర్చుంటాడు ఆన్సర్స్ పెట్టుకొని వాడి ల్యాప్టాప్లో. నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదువుతా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోటోకాల్ బి బి బి. అరే నేను ఇంకా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయలే, వాడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. మొత్తం కంప్లీట్ చేశా, 98%. శభాష్. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఇలాగే అరిచారు. నేను చాలా పొంగిపోయా, 98%. ఆ 2 కూడా నేను కావాలని వదిలేసా, మళ్ళీ 100 అంటే పట్టేస్తారని. Then eventually all 4 modules completed. I was invited to Bangalore. బెంగళూరుకి సిస్కో కంపెనీకి రమ్మన్నారు, అలాగే వెళ్ళాను. ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేసి మన్నాడు నీట్గా రెడీ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. కూర్చున్న ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ యూస్ కేసెస్ ఆఫ్ ద హౌ ద బార్డర్ గేట్వే ప్రోటోకాల్ వర్క్స్ అన్నాడు. Okay, Mr. Sunil, we understand. Okay, yeah. Can you please see how the packet tracing works with the 2 switches if they are connected internally to router? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు? అసలు ఈ మాడ్యూల్స్లో ఉన్నాయా? నేనే నా చదివింది. నో అమ్మా, ఇది ఇట్ వాస్ ఫన్, ఇట్ ఈస్ ఫన్ నౌ, బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ అట్ దట్ మూమెంట్. చాలా 4 మాడ్యూల్స్ డబ్బులు కట్టాను మళ్ళీ వాటికి.
ఎవరు డబ్బులు? నేనేమన్నా సంపాదించాను అప్పుడు? మా పేరెంట్స్ దగ్గర కష్టపడి మొత్తం ఎక్స్ట్రా డబ్బులు, అది ఫీజు కాకుండా మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ కోర్స్ అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా మనీ పే చేసినాను కదా. మళ్ళీ బెంగళూరు టికెట్లు ఎవరు ఇస్తారు? మళ్ళీ మా ఫాదరే అన్నిటికీ. బట్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ క్వశ్చన్ నేను చెప్పలే. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి, ఏదో అలా అలా అది బయటకు వచ్చాక అనిపించింది మొత్తం, ఇది కాదు కదా, ఇట్లా కాదు చేయాల్సింది, ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే. ఏదో చేసాం, ఏదో చెప్పాం, రాసాం 98% ఆన్ పేపరే. ఆ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాదు నాకు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాల బెంగళూరులో. తర్వాత ముందు చాలా ప్లాన్లు వేసాం. బన్నెరగట్ట జూకి వెళ్దాం అనుకున్నాం, మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ చూద్దాం అనుకున్నాం. మొత్తం గ్యాంగ్ అందరం. ఒక్కడ క్వాలిఫై కాలే. ఎందుకు అవుతారు, ఎలా అవుతారు, అసలు అక్కడ నాలెడ్జ్ లేదు కదా. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అందరూ మామూలుగా అట్లా చేసింది. ఇట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎ పేపర్. అలా చేసిన దానికి వాల్యూ ఉండదు ఎప్పుడు. ఈజీగా ఏదైనా వచ్చింది అంటే అది వాల్యూ ఉండదు. కష్టపడి తెచ్చుకున్న దాంట్లోనే వాల్యూ ఉంటుంది. నా వల్ల కాలే. అప్పుడు వెంటనే అదే రోజు బ్యాక్ వచ్చేసాం. ఏం చేయాలో అర్థం కాలే. మొత్తం ఇంటర్వ్యూలు అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతున్నా, ఎక్కడ ఏం రావట్లే. దెన్ ఐ గాట్ ఆఫర్స్ ఇన్ దీస్ కంపెనీస్, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్ అండ్ విప్రో. 3 ఆఫర్స్ వచ్చినాయి. మాస్ రిక్రూట్మెంట్, 60 స్టూడెంట్స్, 70 స్టూడెంట్స్, 1200 స్టూడెంట్స్. అయ్యి బాబోయ్. దెన్ ఐ జాయిన్డ్. But the entire engineering, whatever I have done in those years at VIT, అదంతా నాకు చేతికి రాలేదు. బికాస్ I only learned the concept. I only learned the theory. ఎందుకంటే అది చదివాను, ఎగ్జామ్ రాయాలి, పాస్ అవ్వాలి, అయిపోయింది, శబాష్, సాయంత్రం ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎప్పుడైతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్లో మైండ్ ఉంటుందో అది అక్కడ వరకే ఆగిపోతుంది. దెన్ ఐ రిజైన్డ్ మై జాబ్ ఫ్రమ్ కాగ్నిజెంట్. ఇది ఇట్లా కాదు అని చెప్పి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ ఐ క్రాక్డ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ అది చేసి దెన్ ఐ డిడ్ మై MBA ఫ్రమ్ సింబయాసిస్, పూణే. VITలో ఏ తప్పు చేశానో ఒక్కటి కూడా చేయకుండా సింబయాసిస్లో 2 సంవత్సరాలు ఫుల్ టైం MBA. ఐ డిడ్ 1 యజ్ఞం అంటారు చూడండి, తెలుసా? యజ్ఞం చేస్తారు, హోమం, యాగం. వాళ్ళకి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి లేవకూడదు, అక్కడి నుంచి ఇది చేయకూడదు, భోజనం చేయకూడదు, మంచిగా అది అయినంతసేపు అది దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. అది 2 years నేను యజ్ఞం చేశాను అనుకోవాలి, 2 years. బట్ అగైన్ చెప్తున్నా, ఆ యజ్ఞంలో కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది, అస్సలు లేకుండా లేదు. నేను చాలా మూవీస్కి వెళ్ళేవాడిని, బ్యాడ్మింటన్ ఆడాను, ఐఎమ్ కాలేజ్ ఛాంపియన్ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్, అవి కూడా ఉన్నాయి. బట్ focus is like what we are learning here in college, where it is correctly being applied. ఆ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది పట్టుకుని చదివి, అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా, ఇందాక తను చదివింది కదా నా ప్రొఫైల్, అదంతా బిల్డ్ చేసుకోవటానికి ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఫామ్ అయింది అక్కడే. And I got the best outgoing student award for the entire batch of Symbiosis ఆ year. VIT ఇంజనీరింగ్ టైంలో ఏవైతే నేను సరిగ్గా చేయలేదు అనుకున్నాను అవన్నీ అక్కడ చేసా, అవన్నీ అక్కడ పెట్టుకున్నా, అవన్నీ మొత్తం. ఐ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ఇండియా, ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్, ఐ ఎంగేజ్డ్ విత్ మల్టిపుల్ పీపుల్, ఐ రోట్ 4 రీసెర్చ్ పేపర్స్, రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేశాను, R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అదంటే ఏంటి, ఇంటర్న్షిప్స్ చేశాను, కంపెనీస్తో వర్క్ చేశాను, నైట్ 2 దాకా ఉండి కష్టపడి చదివేవాడిని, అసైన్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేవాడిని. మార్నింగ్ కొన్నిసార్లు ఐ యూస్ టు బంక్ అ నాన్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ జస్ట్ ఫర్ స్లీపింగ్. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అది ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఆల్రెడీ లైఫ్ నాకు అవి టీచ్ చేసింది. అరే మా నాన్న ఇంత కష్టపడి నన్ను అక్కడ VITలో అంత చదివించారే, నేను ఏంటి తీసుకెళ్ళింది అక్కడ, ఏం చేశాను, ఇంటర్వ్యూల్లో ఫెయిల్ అయిపోవడం, ఆ జాబ్ రాకపోతే. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి,
జాబ్ రాలేదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ నో అంది, లేదు బాయ్ ఫ్రెండ్ నో చెప్పాడు. ఇటు ఉందా, మనం ఏం తక్కువగా. వెంటనే ఏమవుతుంది ఇమీడియట్, అగో అక్కడ అదో అబ్బాయి చూస్తున్నాడు, ఆ పైన సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉందంట, వేసే చున్నీ తుప్పే, సూసైడ్. అంతేనా? ఇదేనా లైఫ్? ప్రొఫెసర్ తిట్టారు, అంతే డిప్రెషన్. అరే ఎందుకు తిట్టారు? తప్పు లేకుండా ఎవరైనా తిడతారా? మందలిస్తారా అలాగా? మన మంచి కోసమే కదా. మీరు నమ్మరు, మా ప్రొఫెసర్స్ ఇప్పటికీ, నేను విఐటికి నా కాలేజ్కి నేను అల్మా మ్యాటర్గా నేను సర్వీసెస్ ఇప్పటికీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటా. నాక్ అగ్రిడేషన్స్కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటాను. ఐ పుట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ పుట్టింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ ఆల్ వేర్ ఎవర్ ఐ గో. అది ఇప్పటికీ 5 ప్రొఫెసర్స్ నాకు టచ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ నన్ను తిట్టడం వల్లే, మామూలుగా తిట్టలే, మళ్ళీ కొన్నిసార్లు నెక్స్ట్ లెవెల్ బూతులు కూడా తిట్టారు నన్ను. నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా, ఏంటి ఇదే అసైన్మెంట్ అంటే అని మొహం మీద కూడా కొట్టారు పేపర్స్. అంటే అక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాళ్ళు అంత కష్టపడి మీకు లెసన్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఆ అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే ఎవరికైనా కోపం వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. అలా తిట్టారే తప్ప మీ మీద ఒక పర్సనల్ గ్రడ్జ్తో కానీ, లేదు అరే నాకు వీళ్ళు నచ్చరు, లేదు నాకు తనంటే ఎక్కువ ఇష్టం, అలా ఇక్కడ ప్రొఫెసర్కి కానీ ఒక ఫ్యాకల్టీకి ఎప్పుడూ ఒక స్టూడెంట్ మీద ఉండదు అట్లా. నాకు ఇందాక మీ ప్రిన్సిపల్ గారు అన్నారు, మా స్టూడెంట్స్ అందరూ మంచోళ్ళు, మా 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 పిల్లలు అంటే ఎవరు? మీరు అందరూ ఆయన పిల్లలు, అలా బిలీవ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ యూ ఆల్ యాజ్ దేర్ ఓన్ కిడ్స్. అంత బ్లెస్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఉన్నారు. నేను ఇది చాలా తక్కువ వింటుంటా ఇట్లాంటివి. నేను మల్టిపుల్ కాలేజెస్కి విజిట్ చేస్తుంటా. ఇలా ఓన్ చేసుకునే ఫ్యాకల్టీ మీకు ఉండడం మీ లక్, అంతే. లక్ అనుకోండి, పోనీ అలా అయినా అనుకోండి. వాళ్ళ గొప్పతనం కన్నా మీ లక్ అనే అనుకోండి. వాళ్ళకి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ మీకు ఉన్నారు, రైట్? సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక దానికి అలా స్టాగ్నెట్ అయిపోయా. నేను వచ్చాను, ఎగ్జామ్ రాశాను, ఒరే విజయవాడ టికెట్లు బుక్ చేయి, సాయంత్రం మూవీకి వెళ్ళొచ్చు, పార్టీలు చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టైమ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షుడ్ నాట్ ఇంపాక్ట్ యువర్ స్టడీస్, అంతే. ఎప్పుడైతే మీరు మీ కరికులం కానీ, మీ స్టడీస్, మీ ప్రాక్టికల్స్, మీ ల్యాబ్ అవర్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ కాకుండా మీరు ఏం చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మీ పేరెంట్స్ చాలా కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. ఇక్కడ lakhs of rupees ఫీజు కడుతున్నారు, అవునా? ఎందుకు కడుతున్నారు? మీరు చదువుతారని, బాగుపడతారని, పైకి వస్తారని, మీరు జాబ్లో జాయిన్ అవుతారు. మీరు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమి ఇచ్చినా ఏం అవసరం. మీరు చాలామంది మీలో లోన్స్ కూడా తీసుకున్నారు, అవునా? ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మీద కూడా చాలామంది వచ్చారు ఇక్కడికి. ఎస్, ఐ నో, నేను కూడా ఆ క్యాడర్లో ఉన్నాను. ఆ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకోవాలి. అన్నీ మన దగ్గర వీటిని అన్నిటినీ ఎక్స్ట్రీమ్గా మీరు తీసుకుంటే మళ్ళీ మీకే నష్టం. అది అయ్య బాబోయ్ నేనేంటో ఏం చేయలేకపోతున్నాను, ఏంటో నాకే ఎప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చూడు ఎంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో, నేను ఒక్కడిని ఇక్కడ నిలబడి ఇలా మాట్లాడుతుంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా అనుకుంటుంటే ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంటిజం. ఈరోజు ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత ఇది బాగా పెరిగిపోయింది. కోవిడ్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. చాలామంది మన డియర్ వన్స్ని కోల్పోయాం, అవునా? తర్వాత కూడా హెల్త్లో మీరు బాగా కాన్షియస్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం. మెంటల్, ఫిజికల్, బోత్. మెంటల్ హెల్త్, ఫిజికల్ హెల్త్. ఒకప్పుడు ఫిట్గా ఉన్నామంటే పెద్ద అయితే ఏమైంది అని. ఇప్పుడు ఫిట్గా ఉన్నాడు, మంచి హెల్త్ ఉంది అంటే అబ్బా అదృష్టవంతుడు, అలా అయిపోయిందమ్మా. దట్స్ హౌ టుడే లైఫ్ ఈజ్. మీరు తినే ప్రతి తిండి, మీరు తాగే ప్రతి నీరు, ప్రతి వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్సైడ్ టు గెట్ ఎనర్జీ, అన్నీ అంతే కల్తీ చేసేస్తున్నాం వాటిని. సో ఐ పర్సనల్లీ అడ్వైజ్ యూ టు టేక్ ప్రాపర్ ఫుడ్. మీ హెల్త్ మీరు ఎందుకు అంటున్నానా, ఈ విషయం ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఫుడ్ తినేటప్పుడు మీరు ఆ కాన్షియస్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. ఈ యంగ్ వయసులో మనకి ఏం అవ్వదు. తర్వాత ఇప్పుడు
కార్పొరేట్ ఎస్పెషల్లీ ఐటీ, ఎంఎన్సి, బ్లూ కాలర్, వైట్ కాలర్ జాబ్స్ వాళ్ళల్లో అరే 30 ఇయర్స్కే హార్ట్ అటాక్స్, 35 ఇయర్స్కే హార్ట్ అటాక్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఆ వయసు నుంచి వాళ్ళు క్రమంగా పెంచుకుంటూ వచ్చినాయి. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఫౌండేషన్ వేసుకుంటే అదే మీరు నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ తర్వాత. అర్థమవుతుందా? ఈరోజు ఎవరిని నమ్మడానికి లేదు. ఆహారం కల్తీ, కూరగాయలు కల్తీ, ఊరగాయలు కల్తీ, పాలు కల్తీ, నీళ్లు కల్తీ, అన్నీ కల్తీయే. నేను మీకు రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో బై ద నేమ్ దిస్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బాగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు, అవునా? ప్రతి మిల్క్ ప్యాకెట్లో ఏదో ఒక బయట పడతానే ఉన్నాయి ఇన్స్పెక్షన్స్లో. అలా అని పాలు తాగడం మానేస్తామా? కాఫీ, టీ తాగడం మానేయడం? ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిట్స్. Some of them are going beyond and spoiling our health. People are sincerely appreciating the government of Telangana, Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy garu and his team, for publicly disclosing all the dysfunctionalities and damages that were being made to the health of public by top-notch chain of restaurants in Hyderabad. Because మనీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు కొన్ని మేనేజ్ చేసేయచ్చు. కరాచీ బేకరీ, మెక్డొనాల్డ్స్ వచ్చినాయి కదా, చూసే ఉంటారు మీరు కూడా న్యూస్ల్లో. హైదరాబాద్లో రైడ్స్ కండక్ట్ చేశారు. నో ప్రాపర్ శానిటైజేషన్, కుక్స్ ఎవరు గ్లౌజులు వేసుకోవట్లేదు, ఆయిల్ వాడిందే మళ్ళీ వాడేయడం, ఎక్స్పైర్ అయిపోయినవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ రీసెంట్గా వచ్చినాయి, మొన్న చూసారా, తెలిసిందా? అప్పటి నుంచి ఏమైంది? అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అవాయిడ్, సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్. బికాస్ దే ఆర్ సమ్వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ టు బిజినెస్. దే ఆర్ నాట్ సమ్వన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్. హూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్? ఎవరు మన హెల్త్ని కేర్ తీసుకోవాల్సింది? మనమే. ఎవరిది వాళ్ళే చూసుకోవాలి. పక్కనాడు ఎవ్వరు ఏం చేయరు మనకి. మనం చూసుకోకపోతే అంతే, అయిపోయిందే. దట్స్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్, ఫస్ట్ క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ అదర్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హెల్దీ, నేను రాలేను ఇక్కడికి, వచ్చి ఇలా నిలబడి మాట్లాడలేను ఇక్కడ, అవునా కాదా? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ అదర్స్. నౌ వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, దేర్ షుడ్ ఆల్సో బీ సంథింగ్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి మీకు. అనిపిస్తూ ఉంటుంది రేపు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్, అరే ఎల్లుండి కదరా ఎగ్జాము, పద ఆడుకుందాం, లేకపోతే ఇంకేదో చేద్దాం, లేకపోతే ఇంకా అనిపిస్తుంది. అలాగే తెలుసు, ఇప్పటి నుంచి చదువుకొని మనం ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఎల్లుండికి బాగా ఇది అయిపోతుంది అని తెలుసు. బట్ స్టిల్ ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎల్లుండి కదా ఎగ్జాము, ఈరోజంతా ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఈరోజంతా బైక్ మీద షికార్లకు వెళ్తాం, నువ్వు లేక నేను లేను, బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాగుంటుంది. ఈరోజు బాగుంటుంది, రేపు కూడా బాగుంటుంది, రేపు నైట్ అప్పుడు వస్తుంది. సమ్వన్ విల్ సే, అరే టుమారో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జామ్. అవును కదా, ఏం చదవాలి? ఒకసారి ఇగో 2-3 పేజీలు ఏదో ఒకటి చదివేద్దాం, అయ్యే మొత్తం రాసేద్దాం. ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ, వాళ్ళు వేసుకుంటారు మ్యాథ్స్ మార్కులన్నీ వాళ్ళు. ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషరు, అయ్య బాబోయ్ రేపు ఏమొస్తాయో, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో, అన్నెసెసరీ. బికాజ్ మీ సబ్కాన్షియస్ ఉందే మైండ్, దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే మీకు అనుగుణంగా ట్రైన్ చేసుకుంటారో మీకు అది అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఏంటో నేను ఎందుకు పనికిరాను, ఎప్పుడు మా అమ్మ నన్ను ఇలాగే తిడుతూ ఉంటుంది. రన్నింగ్, ఆ రన్నింగ్లో 1 మైల్ కంప్లీట్ చేయాలి. 1 మైల్ అంటే 1 మైల్ అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు? 1.5 కిలోమీటర్, 1.5. ఆ మైల్ కంప్లీట్ చేయడానికి 40 సెకండ్స్. 40 సెకండ్స్ కన్నా తక్కువలో 1 మైల్ కంప్లీట్ చేయలేము అన్నది 1896 నుంచి అది అలా ఉంది సబ్కాన్షియస్ కూడా.
బట్ 1952 డ్యూరింగ్ ద టైంలో, జస్ట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఆ టైంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ బై నేమ్ బిల్ వెన్సన్, అతను రీసెర్చ్ చేసి అతను కూడా పరిగెట్టే హీ కంప్లీటెడ్ 1 మైల్ ఇన్ 40 seconds, సమ్ ఫ్యూ ఎడిషనల్, ఇది సారీ 40 seconds కాదమ్మా, ఐఎమ్ సారీ, 4 minutes, 1 mile 4 minutes. దాన్ని ఇంకా కొంచెం 4 minutesకి కొన్ని సెకండ్స్ ఎడిషనల్గా ఇది పరిగెత్తాడు. దెన్ హీ చేంజ్డ్ హిజ్ మెకానిజం అండ్ టోల్డ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ డూవబుల్. ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్, ఎలా అవుతుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు, 4 నిమిషాలు తక్కువలో పరిగెట్టేస్తావా, అవదు, ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది, అనాదిగా చెప్తూనే ఉన్నారు, ఇది అవ్వదు, ఇది ఎలా అవుతుంది అది అని. హీ టోల్డ్ ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్. 1956 హెల్సింకి ఒలింపిక్స్లో వరల్డ్ రికార్డ్ బిఫోర్ 4.0, ఆ 40 దానికన్నా ముందే 3.9లోనే కంప్లీట్ అయింది ట్రాక్ రికార్డ్. అదే ఏడాది 37 అథ్లెట్స్ కంప్లీట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ 236 అథ్లెట్స్. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అవ్వదు అన్నది ఏమైపోయింది, సడన్గా ఒక్కసారిగా ఎలా అయిపోయింది? ఇట్ ఈజ్ ఆల్ విత్ ఇన్ అవర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. ఇక్కడ బలంగా మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఏదో సినిమా డైలాగ్ కాదు. గణేష్ సాయి. దల్వీర్ సింగ్. ఎం శ్రవంతి. డి బాల త్రిపుర సుందరి. డి శ్రవంతి. పి నాగమహితా చౌదరి. Now moving on to CSM. J. Shushmita. B. Bhavani. K. Harendra. Mahija. Come on guys, let's appreciate them. B. Jayashree. S. Nandini Durga. Manasa. Bhavana Lakshmi. Y. Sirisha.
Rishita. Once again, heartily congratulations to all the academic toppers. Now I request our principal sir to please felicitate the guest.